Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 ذلك تقدير العزيز العليم
ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب رحيم
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وأنت قادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasiri sari bisairil asma'i was sifati. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Ummi Salamah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah kita membaca Yasin Fadilat, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan fadilatnya, yaitu kita dianggap oleh Tuhan membacanya itu 41 kali banyaknya. Mudah-mudahan pula berkah kita membaca Yasin Fadilat ini, maka Allah mengabulkan hajat kita, baik itu hajat dunia, wabil khusus adalah hajat akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini insya Allah kita akan memulai kajian kita, yaitu berkenaan dengan rukun Islam, yang akan kita mulai dengan syahadat. Lalu mudah-mudahan, sebenarnya syahadat ini biasanya saya, ibu-ibu, kalau di majelis itu kadang-kadang bisa 6 kali pertemuan syahadat tersebut. Tapi saya ingin simpulkan saja di sini, ya kalau bisa hari ini kita selesai gitu. Bisa nanti bulan depan kita kajiannya tentang sholat. Tapi kalau seandainya tidak sempat, maka mau tidak mau mungkin minggu depan kita sambung tentang syahadat tersebut. Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yaitu an Abi Hurairah rafa'a ila Nabi SAW qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Rasulullah katakan, sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupamu dan hartamu, kata Allah. Walakin, akan tetapi Allah itu melihat kepada kalbumu dan perbuatan kalbu tersebut. Ini hadisnya Bapak Ibu. Jadi hadis ini, ibu-ibu, sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa kulit itu penting, tapi isi jauh lebih penting. Ini Bu, hadis ini kalau kita ingin tarik kesimpulannya, ketika Rasulullah SAW itu mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sebenarnya maksudnya adalah kulit itu penting, tapi isi jauh lebih penting. Ibu-ibu pergi ke pasar, sampai di pasar nengok orang jual durian. Nengok orang jual durian, beli itu mau makan kulit atau mau makan isi? Mau makan isi. Tapi ibu-ibu mau makan isi itu tak akan bisa kalau tidak buka kulit dulu. Jadi kulit itu penting, tapi isi jauh lebih penting. Kalau kita beli durian tak ada kulitnya, langsung berserak itu isinya, tak mau ibu-ibu beli, kotor. Maka ketika dia masih sempurna kulit dengan isi, maka barulah ibu-ibu beli. Tapi beli itu ingin dapat isi. Tapi untuk dapat isi, hukum yang berlaku itu wajib lewat kulit. Maka kulit itu syariat, isi itu adalah hakikat. Kulit itu fikih, isi itu tauhid dan tasawuf. Maka itu ibu-ibu, syariat dengan hakikat itu dia mesti wajib diseiramakan.
syariat dengan hakikat itu wajib bersamaan di seluruh ibadah yang kita lakukan. Kalau seandainya ibadah itu hanya sekedar fikihnya, Bu, maka dia tidak begitu berasa berkesan dalam hidup kita. Maka mesti wajib diiringkan juga dengan tauhid dan tasawuf. Maka itu ibu-ibu, hari ini kita ingin mulai kajian syahadat. Kita ingin sempurnakan syahadat kita tersebut sehingga beriringlah antara zahir dengan batin, antara jasad dengan ruh, sehingga syahadat kita itu sempurna. Bu, kita ini, Bu, Islam kita ini Islam keturunan. Gara-gara emak bapak kita Islam, akhirnya kita Islam. Iya tidak, Bu? Kalau seandainya dulu emak kita bukan Islam, bapak kita bukan Islam, mungkin kita tidak jadi Islam hari ini. Karena emak bapak kita Islam, datuk nenek kita dulu Islam, maka alhamdulillah hari ini kita sebagai orang Islam. Tapi sayangnya, Bu, nah ini sayangnya, tidak banyak orang ketika dia sudah mengatakan dirinya Islam, dia tidak mau memahami lebih dalam arti dari syahadat tersebut. Padahal, Bu, nah ini saya ingin sebutkan, padahal kalau seandainya ibu-ibu syahadat itu belum sempurna, sholatnya susah untuk khusyuk. Karena sholat khusyuk itu dia mesti dimulai dengan syahadat yang sempurna. Jadi kalau syahadat kita itu belum kita sempurnakan pada tingkatan hakikat dan makrifat, pada akhirnya Bapak Ibu, sholat kita itu susah sekali untuk khusyuk. Kalau ada orang, Bu, bilang gini, alhamdulillah katanya, tadi waktu sholat isya itu khusyuk betul kata dia. Pokoknya yang aku ingat itu cuman Allah itu saja katanya. Menurut ibu khusyuk atau tidak? Belum. Kalau dia bilang dia khusyuk, bohong, Bu. Karena kalau kita sholat, bayangan itu selalu datang. Apalagi kalau ibu-ibu, apa yang terbayang kalau misal sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terbayang baju apa namanya itu, baju kebaya yang harga 500.000 itu. Kata dia, tetangga sebelah itu kata dia beli baju baru, mantap betul kata. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Asmazim, tadi nasi baru dihidupkan nih, jangan hangus nih kata dia. Cobalah tanya dengan ibu-ibu dalam hati, ketika ibu sholat, ada tidak dalam sholat itu murni seutuhnya itu teringat kepada Allah? Saya yakin sama kita, Bu, selalu datang bayangan. Tapi ibu-ibu, bayangan yang datang itu akan nampak Allah kalau seandainya ibu-ibu sudah paham tentang syahadat. Kalau tidak paham syahadat, bayangan itu tidak bisa diusir, bayangan itu tidak dapat hancur. Bahkan kalau seandainya, ini seandainya, Bu, seandainya ibu-ibu sholat yang ada dalam kepala itu kalimat Allah, maka itu juga belum khusyuk. Kenapa? Karena Allah itu nama. Belum lagi menyembah kepada yang punya nama. Contoh misalnya, Bu, ini contoh nih. Mana dia? Tuh di depan itu dia. Apa tuh? Di atas itu. Apa tulisannya tuh? Az-Zahrawidiyah. Itu ada bacaan Az-Zahrawidiyah. Itu apa namanya, Bu? Az-Zahra itu nama. Setiap nama ada punya pemiliknya. Mana orangnya? Orangnya salah satu murid di sinilah gitu. Saya bilang kitab itu nama, asma. Mana orangnya? Ini orangnya.
Saya bilang kunci. Kunci itu asma, nama. Mana orangnya? Ini orangnya. Saya bilang misalnya apa nih? Gorengan, saya bilang kue. Itu nama, asma. Ini orangnya, Bu. Ini orangnya nih. Lalu saya bilang ke ibu-ibu, Allah. Allah juga nama. Mana orangnya? Maka itu ibu-ibu, kalau seandainya kita sholat, seandainya dalam kepala kita itu adalah tulisan Allah, itu pun belum sampai kepada khusyuk yang sebenarnya. Maka itu untuk dapat khusyuk nanti sholat tersebut, maka wajib pintu pertamanya itu adalah memahami tentang syahadat itu sampai di tingkatan yang paling tinggi, paling sempurna, yaitu tingkatan ma'rifat, Bu. Kajian kita ini, Bu, ini kajian mahal sekali, Bu. Kajian yang dicari-cari oleh orang. Ada, Bu, di majelis saya tersebut orang Sunda, dia Sunda, dari Jawa Barat. Selepas dia mondok, Bu, dia cari majelis orang yang mengajarkan ibadah itu beriringan antara syariat dengan hakikat. Ini nyuruh balik. Antara kulit dengan isi. Setelah tamat mondok, Bu, bertahun-tahun cari tak ketemu. Akhirnya kata dia, saya kebetulan buka majelis di rumah. Apa kata dia? Alhamdulillah, kata dia, ketemu juga majelis, kata dia, yang ngaji syariat dengan hakikat, kulit dengan isi. Tapi kenapa setelah saya tua, setelah saya berumur baru ketemu, kata dia. Tapi saya sebutkan alhamdulillah, saya bilang, karena selama ini biasanya yang ngaji-ngaji begini di pondok-pondok pesantren tradisional, biasanya ngaji duduk di masjid-masjid kampung-kampung. Padahal ilmu ini sangat penting sekali dipahami dan diamalkan. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu dapat ridho dari Tuhan. Ada orang sholat, Bu, tapi cuman dapat izin, bisa dia ruku, sujud, salam, tapi ridho belum tentu. Kenapa? Karena macam-macam orang datang sholat tersebut. Kadang-kadang orang datang ke masjid, datang ke musola karena malu dengan tetangga. Tetangga pergi sholat masjid, asal dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah turun tetangga pakai peci cantik, pakai minyak harum. Nengok tetangga pergi ke masjid, tak pergi ke masjid, malu. Akhirnya pergi ke masjid, sembahyang juga, tapi sembahyangnya karena malu dengan tetangga. Ada orang pergi ke masjid gara-gara kena marah istrinya di rumah. Kata istrinya, bang umur sudah 50, kapan lagi bang mau apa? Karena pening dengan istrinya bengomel setiap hari, akhirnya pergi juga ke masjid sembahyang gara-gara takut dengan istri di rumah. Tapi kalau di sini kayaknya tak ada nih, kayaknya. Tak ada. Nah, maka ibu-ibu, dia sembahyang dapat izin, tapi ridho belum tentu. Kenapa? Karena dia sembahyang tidak sampai kepada Tuhan. Maka itu ibu-ibu, wajib kita memahami tentang ibadah ini zahir batin. Memahami ibadah itu luar dalam. Kenapa? Karena jasad dengan ruh kita ini wajib terisi. Ibu-ibu, saya ingin tanya kepada ibu-ibu sebelum kita lanjut, karena waktunya masih lama lagi. Begini, Bu, kalau seandainya kita meninggal, yang kembali kepada Allah itu jasad atau ruh kita? Yang kembali kepada Allah itu ruh kita, Bu. Jasad kita itu kemana? Jasad kita itu nanti dimandikan, dibungkus dengan kain,
disolatkan, bawa ke liang lahat, masukkan ke dalam. Itu pun orang jejak-jejak jasad kita itu, Bu. Kalau tak percaya nanti Ibu tengoklah kalau orang apa, ditumpulkan tanah, dijejak-jejak jasad kita tersebut. Maka yang kembali kepada Allah itu adalah ruh kita. Maka pertanyaannya, kalau ibu-ibu sudah tahu bahwa nanti ketika mati itu yang kembali kepada Allah itu adalah ruh, sudah tidak ibadah kita selama itu sampai kepada ruh kita? Sudah atau tidak? Ibadah yang kita lakukan itu sampai ke ruh kita, sehingga ruh kita itu punya alamat untuk sampai kepada Tuhan. Contoh, Bu, saya ingin contohkan. Air sejernih ini ada 2 kula. Air 2 kula. 2 kula tahu kan, Bu? Sekitar 2 marmar kita ini panjangnya 1, 2, 3, 4. 4 tinggi 1 meter, itu 2 kula. Air 2 kula jernih sejernih ini. Air sejernih ini, saya tanya kepada ibu-ibu, bisa tidak menyentuh ruh kita? Bisa tidak air ini membersihkan ruh kita? Tak bisa. Kenapa? Karena ruh kita itu gaib, tidak nampak. Maka wajib kita gunakan juga air yang gaib. Inilah maksudnya jasad dengan ruh, syariat dengan hakikat. Karena hakikat itu ngurusi ruh kita, syariat itu ngurusi jasad kita, hakikat itu ngurusi ruh kita tersebut, Bapak Ibu. Nah, sekarang begini, Bu, saya ingin ambil isi penting dalam syahadat tersebut. Syahadat yang kita sering baca itu, Bapak Ibu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat itu dibagi menjadi 2. Asyhadu alla ilaha illallah disebut dengan syahadat tauhid. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah disebut dengan syahadat rasul. Ending dari syahadat tauhid dengan syahadat rasul ini, pada akhirnya ibu-ibu ingin menyatakan, ingin menyadarkan kita bahwa kita ini tak ada. Yang ada itu hanya Allah saja, Bu. Nah, ini dia, Bu. Syahadat tauhid dan syahadat rasul itu pada akhirnya ingin menyatakan kepada kita, ingin menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita ini tak ada. Yang ada itu hanya Allah saja, Bapak Ibu. Maka itu ibu-ibu, syahadat itu wajib ditakar dengan 4 ilmu dalam Islam. Apa dia? Syariat, thorikat, hakikat, makrifat. Kalau dalam bahasa lainnya, ilmu, amal, rasa, hidup. Nah, ini dia, ilmu, amal, rasa, hidup. Nah, sekarang saya ingin sebutkan satu, syariat. Syariat itu tata tertib. Nih, Bu, syariat itu tata tertib. Tata tertib itu cara atau metode. Cara itu kedudukannya adalah ilmu. Thorikat itu jalan. Jalan itu ketika lekat di batang tubuh kita. Lalu kedudukannya adalah amal. Hakikat itu artinya sampai. Sampai itu yaitu masuk, tembus ke dalam kalbu kita. Duduknya di kedudukan rasa. Dan yang keempat, makrifat itu adalah berjumpa. Berjumpa itu ruh yang berlaku. Ruh yang berlaku itu dapat hidup, sehingga amalan kita itu hidup. Sekarang kita ambil, Bu, syahadat yang kita sering sebut tersebut. Di tingkatan syariat tadi, karena dia adalah tata tertib. Tata tertib itu cara, berarti cara mengucapkan syahadat. Bagaimana cara mengucapkan syahadat, Bu? Cara mengucapkan syahadat itu yang pertama
antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul tidak boleh dipisah. Lalu la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat, dan dibaca 1 napas. Nah, coba ibu-ibu misalnya nanti setelah tahu caranya, syahadat tauhid dengan syahadat rasul tidak boleh dipisah. La 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat, dan dibaca 1 napas. Itu baru tingkatan syariatnya, karena tingkatan ilmu, yaitu cara untuk mengucapkan syahadat. Lalu setelah ibu-ibu tahu caranya, lalu ibu-ibu baca. Lalu ketika baca berarti lekat di batang tubuh, yaitu di ujung lidah. Berarti ibu naik namanya tingkatan torikat, yaitu kedudukannya adalah amal. Maka ibu-ibu baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 1 napas tidak boleh dipisah. La 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat. Kenapa tidak boleh dipisah? Nah ini Bu rahasianya. Kenapa tidak boleh dipisah? Karena syahadat tauhid itu menyimpan rahasia tentang Allah. Lalu syahadat rasul itu mengurai rahasia tentang Muhammad. Allah dengan Muhammad itu tidak pernah berpisah sampai hari ini. Maka itu bacanya kita tidak pisah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sekarang tidaklah, karena yang ngaji ini mungkin sudah rata-rata umur 50 tahun, 40 ya, 38, atau 27. 12 tahun. Yang ada anak-anak kita misalnya, atau yang di belakang udah nikah. Sudah ya, sudah pengantin baru berarti misalnya. Ibu-ibu, syahadat itu Bu banyak sekali fungsinya. Kalau yang baru, ibu-ibu misalnya mulai nanti di rumah, kalau ada orang menikah Bu, lalu suaminya mulai nampak gatal tahu Bu? Apa gatal itu ya? Kalau mulai suaminya nampak tingkahnya lain, kalau mandang anak gadis orang tuh kayak gini misalnya gitu kan. Atau mandang buah apa namanya nih, buah kelapa sawit gini. Kalau mandang buah kelapa sawit tak gini dia. Misalnya mulai gatal, cara mengobatinya adalah dengan syahadat. Nah, betul Bu, ruqyahnya itu dengan syahadat. Macam mana caranya? Kalau suami ibu-ibu tidur, tarik napasnya tersebut dengan hidung ibu. Kan boleh aja istri narik napas hidung suami kan? Misalnya ini hidung suami Bu, dekatkan dengan hidung ibu, tarik napasnya. Walaupun bau rokok sedikit kan. Apa yang ibu-ibu baca? Asyhadu alla, tapi bacanya tartil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hati ibu bilang, sebagaimana Allah dengan Muhammad tidak berpisah, begitu juga aku dengan dirimu. Itu ilmunya tuh Bu. Dan betul Bu, kalau mau saya ceritakan Bu, saya ada punya pengalaman tentang syahadat. Saya juga pernah cerita dengan ibu-ibu. Istri saya itu Bu, dulu saya buka pengajian tak mau, dia marah minta ampun. Kata dia kalau datang orang saya usir, kata dia. Saking dia tidak maunya bikin pengajian di rumah. Karena rumah saya waktu itu masih batu bata, belum berplaster, jendelanya belum ada. Mau ngundang orang untuk pengajian, katanya. Kalau datang orang usir, kata dia. Akhirnya saya tarik napasnya Bu. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana Allah dengan Muhammad itu tidak berpisah, begitu juga aku dengan dirimu. Sekarang Bu pengajian, kalau tak pengajian kata dia, ngapa tak pengajian kata dia? Duit tak ada, saya bilang ngasih orang makan, biarlah aku utang katanya untuk ngasih orang makan. Nah itu Bu kalau sekarang. Dan beneran Bu, saya tidak cerita bohong karena itu kejadian nyata dalam hidup saya Bapak Ibu. Maka itu syahadat itu wajib kita sempurnakan. Tapi yang saya sebutkan tadi Bu, syahadat pada tingkatan syariat dan taurikat itu belum sempurna. Itu masih setengah jalan. Dalam Al-Quran Allah katakan, masuklah ke dalam Islam itu dengan kapah, dengan sempurna, bahwa kita mesti wajib menyempurnakan syahadat kita itu sampai di tingkatan makrifat. Yang ibu saya sebutkan tadi itu baru sampai di tingkatan torikat. Coba ibu-ibu rasakan selama ini syahadat kita jangan-jangan masih belum lagi diucapkan dengan cara yang sebenarnya, atau jangan-jangan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, atau tidak pernah sama sekali ingin merasakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul-betul menyerahkan diri kita ini kepada Allah. Maka itu kalau guru saya Bu, guru saya, syahadat baliklah kalau begitu katanya. Syahadat baliklah kalau begitu kita. Supaya apa? Supaya syahadat kita itu sempurna. Nah, tadi Bapak Ibu torikat. Torikat itu artinya jalan. Jalan itu lekat di batang tubuh. Lekat di batang tubuh itu namanya adalah amal. Kedudukannya adalah amal. Ketika ibu-ibu sudah tahu tadi cara bacanya, maka ketika diucapkan di ujung lidah, maka saat itu naiklah kedudukan syahadat itu di tingkatan torikat Bu. Bu, nah ini juga satu Bu ilmunya syahadat tersebut. Tapi agak porno tidak apa-apa lah Bu ya. Bagi orang yang susah dapat anak, nah ini Bu salah satu rahasia syahadat tersebut. Bagi orang yang susah dapat anak, susah dapat keturunan, salah satu caranya dengan syahadat. Kayak mana cara pakainya? Ini mohon maaf Bu ya, salah satunya, mana tahu nanti ada keluarga kita yang belum 5 tahun menikah, 6 tahun menikah, belum dapat anak, belum dapat keturunan. Salah satunya adalah air mani kita itu wajib disyahadatkan. Kata ibu. Bagaimana caranya? Mohon maaf betul Bu, ketika ibu-ibu berhubungan dengan suami itu mesti wajib didiskusikan dulu. Caranya bagaimana? Ketika suami itu ingin menumpahkan air maninya itu ke dalam rahim ibu-ibu, maka suami baca syahadat tauhid di telinga kanan istrinya. Jadi waktu dia menumpahkan tersebut, suami baca asyhadu alla ilaha illallah, langsung disambut oleh istri jangan terputus, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kawan istri saya Bu, 5 tahun menikah belum dapat keturunan, dan dia mengamalkan itu 3 bulan, akhirnya dia hamil. 3 bulan hamil, 5 tahun tidak dapat keturunan, lalu dia gunakan cara itu, maka alhamdulillah diberikan oleh Allah keturunan. Itu salah satu fadilat daripada syahadat itu dibaca dengan tidak terputus satu nafas. Sekarang ibu-ibu, syahadat itu wajib kita naikkan di tingkatan hakikat. Apa dia? Hakikat itu artinya sampai. Sampai itu menembus ke batang kalbu kita, dan batang kalbu itu kedudukannya adalah rasa. Ketika syahadat itu dinaikkan kedudukan
kedudukan hakikat, maka syahadat itu bukan lagi terjemah, tapi kedudukannya adalah makna. Nah, ini ingat Bu, tiap-tiap kulit menyimpan isi, tiap-tiap kalimat kata itu menyimpan makna. Maka syahadat itu ketika dinaikkan ketika hakikat, dia kedudukannya adalah bukan lagi terjemah, tapi adalah makna. Dan kita harus tahu apa yang Allah inginkan dari syahadat tauhid dan syahadat rasul tersebut, ibu-ibu. Jadi Bu, boleh sambil makan Bu ya, karena nanti takutnya habis selesai ngaji udah kelamaan pula, makannya dah anu kata dia. Sebab hari jam 3:10. Saya kebetulan jam 4 nanti ada kuliah saya Bu. Jam 4 saya kuliah. Mungkin 15 menit lagi kita sudah selesai karena saya harus pulang saya. Baik ibu-ibu, jadi di tingkatan hakikat, syahadat itu kita harus tahu apa yang Allah inginkan dari syahadat tauhid, apa yang Allah mau dari syahadat rasul. Ibu-ibu dikasih suami handphone paling mahal sekarang, tapi ibu-ibu tidak tahu cara gunakannya. Kira-kira bermanfaat tidak HP-nya? Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak bisa gunakan. Buka sandinya tak bisa, mau buka kamera tak bisa. Kenapa? Karena tidak paham apa sebenarnya bagaimana cara bukanya. Ibu-ibu sudah baca syahadat di lidah di tingkatan torikat, tapi tidak tahu apa yang Allah mau dari syahadat tauhid, apa yang Allah mau dari syahadat rasul, dan tidak dibuat, maka syahadat itu jadi tidak berguna. Syahadat itu jadi tidak sempurna. Kenapa? Karena kita tidak jalankan sesuai dengan keinginan Tuhan, Bu. Maka itu ibu-ibu, apa sebenarnya yang Allah inginkan dari syahadat tauhid tersebut? Apa sebenarnya yang Allah perintahkan dari syahadat tauhid tersebut? Ayatnya sering ibu-ibu baca. Apa dia? Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Kata ahad tersebut itu cerminan dari la ilaha illallah tersebut, Bu. Jadi yang Allah inginkan dari syahadat tauhid tersebut adalah yaitu Allah itu memerintahkan kita itu untuk mengesahkan dirinya, Bu. Bu, ahad itu apa artinya, Bu? Apa artinya ahad? Satu, ada yang lain boleh? Kira-kira selama ini yang pernah ibu-ibu dengar lah, ahad itu apa artinya? Satu, apa Bu? Nah, itu artinya ahad itu bukan satu artinya. Kalau satu berarti ada dua, ada tiga katanya. Tapi kalau disebut esa berarti tunggal. Kalau disebut tunggal berarti dia saja yang ada, yang lain itu tidak ada. Itu maksud dari ahad tersebut. Jadi sebenarnya ibu-ibu, syahadat tauhid itu ingin menyatakan bahwa kita ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Tapi ibu-ibu protes, kata ibu-ibu, Pak Sabri ini Pak Sabri ini bodoh atau tolol nih, kata dia. Bilang katanya Allah aja yang ada, yang lain tak ada. Kan saya ada, suami saya ada di rumah, sudah itu anak ada di rumah, saya melihara ayam ada. Maka itu, Bu, kalau kita pandang dengan pandangan zahir saja, dengan pandangan syariat saja, maka tidak tembus. Mesti wajib dipandang dengan kacamata hakikat. Contoh begini, Bu. Kalau ibu-ibu pandang diri ibu ini, kalau ibu renungkan, ibu tapakuri diri kita ini, semuanya itu Bapak Ibu mengantarkan kita kepada yang ahad. Coba lihat, Bu, kita punya dua mata.
satu penglihatan. Ibu-ibu punya dua kaki, satu langkah. Punya dua tangan, satu pegangan. Punya dua telinga, satu pendengaran. Selalunya kembali kepada yang satu, yang esa. Punya lidah, lidah ini punya 4 rasa, tapi satu kalam. Punya dua perut, satu rahim. Coba ibu analisa, ada dua perut, tapi satu rahim. Apalagi semua ada dua otak, satu pikiran. Tak ada orang kalau mandang ke depan tuh nampak sana sama sana, Bu. Tak ada, pandangannya cuma satu. Kembali kepada yang esa. Ibu-ibu lalu datang takziah ke tempat orang meninggal. Di masjid disebutkan misal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Akhirnya ibu-ibu datang ke tempat orang yang meninggal tersebut. Buka kainnya tersebut, coba lihat. Kakinya tidak beda dengan kaki kita. Kakinya warna hitam manis, kita pun hitam manis. Walaupun orang hitam manisnya ada bahayanya, Bu. Kalau misalnya hilang manisnya, tinggal hitamnya. Lihat tangannya dua, sama dengan tangan kita, jarinya sama, lihat matanya sama, telinganya sama, ada gigi juga, lihat juga, semuanya sama. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kita sama kakinya dengan kaki kita bisa melangkah, tapi kaki kawan kita itu tidak bisa melangkah. Kita punya tangan sama dengan tangan kita, tak ada bedanya, kukunya pun ada. Dia tidak bisa memegang, kita bisa memegang. Maka sebenarnya pada akhirnya mengantarkan kita apa? Bahwa karena ruhnya hilang, yang ada itu hanya mayit saja, Bapak Ibu. Berarti sebenarnya yang berlaku dalam hidup kita selama ini bukan jasad kita, tapi adalah ruh kita tersebut. Maka itu wajib syahadat itu menembus ke ruh sehingga dapat rasa tersebut. Tapi syahadat tersebut baru sampai di tingkatan hakikat ketika ibu-ibu tahu maknanya. Apa maknanya? Kalau di tingkatan terjemah, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah terkecuali Allah. Itu terjemahnya. Tapi kalau dibawa ke maknanya, la ilaha illallah, asyhadu, aku bersaksi, la, yaitu tiada, ilaha, nyata, ilah, hanya Allah, Allah, aku bersaksi tiada nyata, hanya Allah. Tak ada yang nyata ini terkecuali adalah Allah. Bu, saya ingin sebutkan gini, Bu. Selama pandangan mata ibu masih belum lagi sempurna sampai di tingkatan hakikat, melihat sesuatu di balik sesuatu, maka selamanya mata kita ini masih berdosa. Contoh, Bu. Ibu-ibu kalau melihat kucing di rumah, apa yang nampak? Ya kucingnya. Ada yang nampak bulunya katanya nanti kan. Ibu-ibu kalau nampak kucing apa? Bulunya. Kalau pandang suami di rumah, apa yang nampak? Duit katanya, Pak. Kalau nampak misalnya suami di rumah, lihat suami, apa yang nampak? Wajahnya, oke. Lihat kucing, tadi kucing yang nampak, Bu. Kalau seandainya ibu masih mandangnya zahir, ibu-ibu matanya masih berdosa. Maka supaya pandangan kita ini tidak berdosa, inilah sebenarnya yang diinginkan Allah dalam syahadat tauhid, yaitu dalam Al-Quran disebutkan fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dalam surah Al-Baqarah, kemanapun engkau memandang, kata Allah, wajib engkau terlihat aku.
Kalau ibu-ibu pandang misalnya kucing di rumah masih terpandang kucing tapi tidak mampu melihat kenyataan Tuhan di situ, mata kita masih berdosa. Maka itu Bu, dikali syahadat tauhid ini nanti yang kita pelajari itu sifat 20, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun. Kalau seandainya sudah tahu makna syahadat itu yang Allah inginkan itu mengesakan dirinya, berarti apapun yang kita pandang di alam semesta ini wajib terpandang wajah Tuhan, Bu. Maka itu Bu, kalau ibu-ibu pandang kucing di rumah, maka seharusnya yang ibu pandang itu apa? Kucing itu bisa berjalan karena hidup. Hidup itu sifat Allah. Kucing itu bisa mengeong karena ada sifat kalam pada lidahnya. Kalau tidak ada, dia tidak bisa mengeong. Kucing itu bisa melangkah karena ada kudrat pada dirinya. Ada kudratnya Allah pada dirinya. Kucing itu asar rupanya sudah, Bu. Kucing itu bisa misalnya mendengar kita panggil, datang dia karena ada sifat sama pada kucing tersebut. Maka ketika mandang kucing, yang terpandang itu sifat Allah, barulah mata kita ini ibu-ibu bersih. Maka itu kalau ibu nanti bertengkar di rumah dengan suami marah, ini istri kurang ajar apa, ibu jangan marah. Kenapa? Karena Allah sedang menasihati ibu-ibu lewat lidah dia. Kenapa? Karena dia bisa berkata-kata itu karena ada sifat kalam Allah itu pada lidahnya. Maka itu Bu, kalau orang memahami tentang syahadat ini sampai di tingkatan hakikat saja, dia tidak akan mau marah dalam hidupnya, Bu. Tak akan mau benci, tidak akan mau dendam kalau seandainya syahadat itu sudah dia dudukkan di kedudukan hakikat. Nah Bu, maka itu kita itu diminta oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah dalam syahadat tauhid tersebut, yaitu mengesahkan dirinya tersebut, Bu, yaitu melalui sifat Allah tersebut, yaitu sifat 20. Wujud itu sifat nafsiyah, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah itu namanya sifat salbiyah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu sifat ma'ani. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, mutakalimun, terakhir yang ketujuh itu disebut sifat maknawiyah. Maka itu yang ini wajib kita sempurnakan dalam syahadat tauhid kita tersebut. Ini kayaknya sudah asar, Bu, ya. Mungkin ada yang mau sholat mungkin, Bu. Dan nanti ibu-ibu, kalau seandainya ibu-ibu ada rezeki, fotokopilah kitab ini biar nanti bisa dibaca di rumah. Baik ibu-ibu, mungkin inilah dapat kita sampaikan dalam pengajian kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena asar sudah baru masuk ini, sholat asar kita, dan insya Allah akan kita sambung nanti di bulan yang akan datang. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.